Next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா functions of leaf. So it is mainly classified into two types: primary function of leaf, secondary function of leaf. Primary function, it include the priority functions of the leaf, is it? Secondary function means it is the additional function of the leaf. They secondary function செய்யணும் அப்படினா leaf என்ன ஆயிரும், actually modify ஆயிரும். So modification நடந்தாதான் அங்க secondary functions நடக்கும். நாம நிறைய modification stemலயும் rootலயும் பார்த்தோம். அதே மாதிரி leafலயும் modifications பார்ப்போம். அந்த modification எதுக்காக ஆயிருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா secondary functions செய்யறதுக்காக தான் leaf modify ஆயிருக்கும். We will start from the primary function of leaf, is it? Yes, primary function include the photosynthesis. It is main process. Photosynthesis நடக்கறனால நம்ம plant என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா producers அப்படினு சொல்லுவோம். தனக்கு தேவையான food அதை என்ன பண்ணிக்கும் அப்படினா தானே தயாரிச்சுக்கும். That is called as photosynthesis. Already நீங்க சின்ன கிளாஸ்லயே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Is it that light யூஸ் பண்ணி water, chlorophyll, carbon dioxide யூஸ் பண்ணி என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்டா, glucose, carbohydrate ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். This process is called as photosynthesis. Light energy is converted into the chemical energy, is it? Yeah. Next one is transpiration. What is meant by transpiration? Yes, the extra water la enna agum appadina they evaporate in the form of water vapor. Water vapor நீராவியா வெளிய போகும். எது வழியா போகும்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கற ஒரு நுண்ணிய போர் வழியா என்ன ஆகும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸா இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எவாபரேட் ஆகி ஏருக்கு போயிடும். That process is called as a transpiration. The next third is gaseous exchange. Oxygen and carbon dioxide, other gases are exchanged through the same stomata itself. Is it that? Then protection of bud. Leaf மேல இருக்கறனால சைடுல bud இருந்தது அப்படினா floral bud இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷனா இருக்கும் leaf. Then last point, conduction of water and dissolved solutes. ஏன் அப்படினா நாம என்ன பார்த்தோம், leaf veins பார்த்தோம். veins-ல vascular strands இருக்குன்னு பார்த்தோம். அதுல xylem and phloem இருக்கும். So that leaf also conduct the water and dissolved solution. Xylem conduct the water and phloem conduct the solute materials, nutrient. Is it that? Yes. So these are all the primary functions of leaf. Next நாம எங்க போறோம்னா secondary functions of leaf. Mainly that is four categorized: storage காக, protection காக secondary function, support, reproduction. Storage example aloe vera, கற்றாழை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, and agave. Protection அப்படினு பார்த்தம்போது opentia, phylloclade ல பார்த்திருப்போம். Is it that example for phylloclade? Is it? Then support அப்படிங்கிறது gloriosa and nepenthes. gloriosa நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நேத்தே நீங்க क्वेश्चन செஷன்ல சூப்பரா சொன்னீங்க. nepenthes அப்படிங்கிறது insectivorous plant. Is it? These two are come under the example for the support. Then next one is reproduction. reproduction க்கு example bryophyllum. கட்டி போட்டால் குட்டி போடுன்னு சொல்வாங்களே தமிழ்ல. Then bryophyllum leaf என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த லீஃபே இன்னொரு பட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுல இருந்து நியூ ஜெனரேஷன் வரும். அப்போ reproduction purpose-க்காக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லுவோம்னா bryophyllum. Next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்டா, parts of the leaf. மெயினா லீஃபை நம்ம மூணு பார்ட்ஸா கிளாசிஃபை பண்ணுவோம். ஒன்னு லீஃப் பேஸ், அதுக்கு இன்னொரு பேரு ஹைப்போபோடியம். பீட்டியோல் காம்பு, இலைக்காம்புன்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு பேரு மீசோபோடியம். Third category lamina, that is otherwise called as epipodium. அப்போ that is three parts: leaf base, petiole, lamina. இத one by one நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். leaf base அப்படிங்கிறது ஹைப்போ அப்படினா lower region, அப்படிதானே? ஹைப்போபோடியம் பேசிக்ல இருக்கக்கூடியது, பேஸ் அப்படின் மீனிங். petiole அப்படிங்கிறது இந்த lamina-வையும் leaf base-க்கு ஒரு பாலமா இருக்கக்கூடியனால மிடில், மீசோபோடியம் அப்படினு சொல்லுவோம். lamina-ங்கிறது அந்த green colored flattened portion தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா lamina, that is otherwise called as epipodium. Then see the diagram da. It is a nodal region. What is that? Stem oda nodal region. Nodal region la irundhu da leaf arise agum. அப்ப இந்த nodal region ஒட்டிட்டு இருக்கிற அந்த இது இந்த பேஸ்க்கு பேர் தான் leaf base. leaf nodal region ல அட்டாச் ஆயிருக்கும். அந்த அட்டாச்மென்ட்க்கு பேர் தான் leaf base. இந்த
காம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் இலை காம்புன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கு பேரு petiole. petiole. Then இந்த மேஜர் அந்த லீஃப் இருக்கு பாத்தீங்களா, மெயினா மேல கிரீனா ஃபிளாட்டண்டா அந்த ஃபுல் போர்ஷனுக்கு பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா லமைனா. இந்த ப்ளூ கலர்ல போட்டிருக்கிறது வெயின்ஸ், நடுவுல போட்டிருக்கிற குச்சி மிட்ரிப், அதெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம். மெயினா 3 போர்ஷன், லீஃப் பேஸ், லீஃப் அட்டாச் இருக்கக்கூடிய அந்த இடம், நோட் ஆஃப் ஸ்டெம். தென் petiole அப்படிங்கிறது இலை காம்பு, லமைனா அப்படிங்கிறது அந்த கிரீனா ஃபிளாட்டா இருக்க போர்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா லமைனான்னு சொல்லுவோம். இப்போ 1 by 1 நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டீடைலா பார்க்க போறோம். எதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், பேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம், லீஃப் பேஸ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எஸ், the leaf base is otherwise called as hypopodium. Then hypo means lower portion, is it? அப்போ the leaf base means attached to the nodal regionல இருக்கக்கூடிய அந்த அட்டாச்மெண்ட்டுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லீஃப் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த லீஃப் பேஸ் இந்த மாதிரி காமனா இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா 2 டைப் இருக்கு. ஒன்னு பல்வாய்னஸ், இன்னொன்னு ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ். 2 டைப் ஆஃப் லீஃப் பேஸ் இருக்கு. ஒன்னு பல்வாய்னஸ் லீஃப் பேஸ், ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ். பல்வாய்னஸ் லீஃப் பேஸ் எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெக்யூம் பிளான்ட்ல இருக்கும். அதாவது பட்டாணி தாவரங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா, லெக்யூம் பிளான்ட்ல பல்வாய்னஸ் டைப் ஆஃப் லீஃப் பேஸ் நம்ம பார்க்கலாம். பல்வாய்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அந்த பேஸ் மட்டும் எப்படி இருக்கும்னா சடனாக குண்டா ஸ்வால நல்லா வீங்கின மாதிரி திக்கா இருக்கும். அந்த ஸ்வாலன் லீஃப் பேஸுக்கு நம்ம டெக்னிக்கல் டேர்ம் தான் பல்வாய்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். காமனா லெக்யூம் பிளான்ட்ல இருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, கிளைட்டோரியா டெர்னேட்டா, சங்குப்பூன் சொல்லியிருக்கோம். இப்போ டயக்ராம் பாருங்க, இந்த லீஃப் பேஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா குண்டா இருக்கு, பல்ஜா. இந்த பேஸ்ல இருந்து petiole வரும், petiole இருந்து லமைனா, அப்படிதான் ஆரிஜினேட் ஆயிருக்கு. அப்போ இந்த குண்டா இருக்கிற போர்ஷனுக்கு பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பல்வாய்னஸ். swollen leaf base is also called as pulvinous. Next, sheathing leaf base அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் எதுல இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோகாட் ஃபேமிலிஸ்ல இருக்கும். மோனோகாட்டுங்கிறது சிங்கிள் கோட்லீடன் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலியில எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ் இருக்கும். அதாவது ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நோடல் ரீஜியன்ல மட்டும் இல்லாம இன்டர்நோடல் ரீஜியன் வரைக்கும் அந்த லீஃப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சரவுண்ட் சுத்தி இருக்கும், அதோட எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ் இஸ் காமன் இன் மோனோகாட் ஃபேமிலிஸ். அந்த லீஃப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சமயம் ஒரு ஸ்கார், ஒரு தழும்பு மாதிரி அந்த பிளான்ட்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா விட்டுட்டு போகும். இது வந்து ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் த ஷீத்திங் லீஃப் பேஸ். அந்த லீஃப் இல்லை அப்படின்னாலும் அங்கே என்ன விட்டுட்டு போகும் அப்படின்னா இட் லீவ் த பெர்மனன்ட் ஸ்கார். அப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அரிகேசி, பாக்கு மரம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேமிலி, போயேசி பேடி ஃபேமிலி, மியூசேசி வாழை மரம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபேமிலிஸ் எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஷீத்திங் லீஃப் பேஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்.